اس وقت اہم خبر یہ ہے، آپ کو بتائیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو آج ہی اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کیے جانے کا امکان ہے، اور اس سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی روشنی میں بانی پی ٹی آئی کو آج ہی اسپتال منتقل کیے جانے کا امکان ہے اڈیالہ جیل سے، اور اسی سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات جاری ہے۔ اس معاملے پر مشاورت ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے وزیر قانون اعظم نذیر طارر نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقلی کے سوال پر کہا ہے کہ ابھی رات 12 بجے تک کا وقت ہے، یہ کام اسلام آباد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور اسی سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں ایک بار پھر کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات جاری ہے۔ نذیر طارر صاحب ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے، سپریم کورٹ کی منتقل کر دیں گے آج رات 12 سے پہلے؟ 12 بجے تک ہے نا جی، تو آپ نے بالکل 12 کے قریب جا کے کرنا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، وہ کر رہے ہیں چیزیں جو بھی اس طرح سے ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آج ہو جائیں گے شفٹ؟ ابھی ٹائم ہے نا جی، دیکھیں۔ اور نظر ثانی اپیل دوبارہ دائر کریں گے؟ سپریم کورٹ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کرنے کا حکم جاری کر چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو آج ہی اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات اس حوالے سے جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو دکھائیں گے۔ نہ جانے وہ اس کی صحت کیسی ہے، وہ سہارا دے کے چلتا ہے یا معذور ہے یا کمزور ہے، ان کو بینکس کے چکر ان کے ختم ہو جائیں اور گھروں میں بیٹھ کر ان کے چہرے کی شناخت کے ذریعے اور ایک جدید ایپ کے ذریعے اگر پینشن ان کے اکاؤنٹ میں آ جائے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ میں سیکرٹری فائنانس کو بھی، آپ کو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر نادران جو اس کے لیے کوئی چارجز نہیں لگائے، یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ملینز آف پینشنرز جو ہیں وہ اس سے فیض یاب ہوں گے، مستفید ہوں گے، اور آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے، آپ حوالے سے مزید بھی آگاہ کریں گے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بانی پی ٹی آئی کو آج ہی اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سے متعلق گفتگو ہوئی ہے اور ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ حکومت بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے عدالتی حکم کی پابند ہے۔ علاج سرکاری اسپتال میں نہ ہو تو شفا انٹرنیشنل اسپتال بھیجیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیرون ملک جانے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ایوان میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مینوان عمل کریں گے۔ سپریم کورٹ سے رجوع صرف اس لیے کیا تھا کہ وضاحت مل جائے کہ یہ فیصلہ صرف ایک قیدی کے لیے ہے یا ملک کے دیگر تمام قیدیوں کے لیے بھی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو آج ہی اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کیے جانے کا امکان ہے، اور اسی حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہم ملاقات بھی ہوئی ہے۔ آج وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارر نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقلی سے متعلق سوال پر کہا ہے کہ ابھی رات 12 بجے تک کا وقت ہے، یہ کام اسلام آباد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ یہ فیصلہ اور یہ احکامات دے چکی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کیا جائے، اور اس حکم کی روشنی میں حکومت پابند ہے کہ آج رات 12 بجے تک بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کیا جائے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے آج کا دن فیصلہ کن قرار دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کیے جانے کا آج ہی امکان ہے، اور اس سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات بھی کی ہے۔ اسلام آباد میں این سی سی آئی اے کے چھاپے کے دوران آن لائن فراڈ میں ملوث غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ بلڈنگ کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے جب اسلام آباد سے بیٹھ کر غیر ملکی باشندے آن لائن فراڈ کی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز مریم نواز سے۔ مریم بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ پچھلے 10 دنوں میں غیر ملکیوں کی یہ دوسری عمارت ہے جسے سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ پہلے جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس واقعے کی وہ آپ آگاہ کیجیے گا اس سے۔
जी, वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में कॉल सेंटर्स जो कि गैर कानूनी तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक नया ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है, जिसके अंदर FIA, NCCIA समेत जो मुतलका इदारे हैं उनके अफसरान जो है वो शरीक होंगे। और पहले भी एक ऑपरेशन ग्रे के नाम से जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया था गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के ख़िलाफ़। उसके फेल होने के बाद नया ऑपरेशन जिसको ग्रैंड ऑपरेशन कहा जा रहा है वो लॉन्च किया गया है। और इसी की मद में इस्लामाबाद में पहले एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से जो है वो कई मंजिला इमारत पे रेड किया गया। वहाँ से 400 के करीब जो गैर मुल्की बाशिंदे थे उनको गिरफ़्तार किया गया। उन पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि गुज़िश्ता रोज़ यानी 19 अगस्त को इस्लामाबाद ही के इलाके I-10 3 जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर भी जो गैर कानूनी तौर पर चलने वाला कॉल सेंटर है उस पर रेड किया गया और यहाँ से 276 जो गैर मुल्की हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। उनमें बड़ी तादाद में इंडोनेशियन, चाइनीज़, वियतनामी जो है वो गैर मुल्की मौजूद हैं। उनके बारे में उनमें से कुछ को जो है वो NCCIA ने अपने सेंटर्स में मुंतकिल किया और इस जगह को जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब जेल डिक्लेयर किया गया, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जो कॉल सेंटर में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटराइज डिवाइसेस थी उन पर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको मुंतकिल किया नहीं जा सकता था। अभी इस वक्त यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है। इमारत जो है वो सील है, सब जेल करार दी गई है। यहाँ पर मौजूद इर्द गिर्द के इलाकों के जो लोग हैं उनका ये कहना है, इर्द गिर्द के ऑफिस का, कि यहाँ पर बड़ी तादाद में गैर मुल्की एक साथ ग्रुप्स में आते जाते थे और उनकी जो मूवमेंट थी वो काफ़ी मशकूक थी। और इसी वजह से इसी इत्ला पर जो है वो यहाँ पर रेड भी हुई। और उसके बाद अब जो हुकाम हैं FIA और NCCIA के वो ये दावा कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो कि इन कॉल सेंटर्स को चलाने और इससे गैर कानूनी तौर पर होने वाले स्कैम्स और सरगर्मियों के पीछे हैं। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने पर ही कुछ हतमी तौर पर कहा जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज इस तफसील के लिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और JUIFA के दरमियान मुतहदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तेफाक हो गया। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन कायदीन से मुलाकात के बाद मुतहदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान कर दिया। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा GEO न्यूज़ हैदर शिराजी से। हैदर, बताइएगा क्या तय पाया इस मुलाकात में और आगे फिर क्या होने जा रहा है? जी, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान चकज़ई के चैम्बर में मौलाना फजल रहमान आज मुलाकात के लिए पहुंचे। इसके अलावा अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा नासिर अब्बास भी मौजूद थे। इस मुलाकात में सियासी अमूर पर मुशावरत हुई, जिसमें यह तय किया गया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान के दरमियान ये मुतहदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तफाक हुआ है। और मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात के बाद मुतहदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान भी किया। मौलाना फजल रहमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें मिलकर अब इत्तफाक राय पैदा करना है और इसका आगाज मुतहदा अपोजिशन के क़याम का आगाज पार्लियामेंट से होगा और यहाँ से हम इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे। इस दौरान पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका जो मामलात हैं उन पर भी इत्तफाक राय किया गया और बानी PTI की उस पर भी इत्तफाक राय किया गया, मामला तय पाए। बहुत शुक्रिया आपका हैदर शिराजी तफसील के लिए। आपको बताएंगे बदीन के नवाही इलाके कढ़न में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक महरम दल के वरसा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जाली करार दे दिया है। देखिए, बदीन के नवाई इलाके कढ़न में 26 जुलाई को एक मुबैना पुलिस मुकाबला पेश आया, जिसमें पुलिस का दावा था कि एक मुलजिम हलाक और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुलजिम महरम दल का पुलिस का दावा था कि उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन जो उसके वरसा हैं इस दावे को झूठा करार दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ उसके वालिद मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। तव्हां कीअं था चओ ही पोस्टमार्टम कूड़ो आहे, तव्हांखे लाश केड़ी महिल मिली हुई ऐं उनजी जेको जिस्म हो उन ते पोस्टमार्टम जो निशान हुआ? असांखे तक़रीबन 10 साढा 10 बजे असांखे मिलियो हो लाश, जंहिंखे वरी असीं वापसी खणाए आयासीं। जॾहिं असां हुनखे गुसल ॾियण जे लाइ कयोसीं, पटी ते रखियो वियो, हुन टाइम ते हिनखे ॿियो जेको गोॾनि खां अलावा बाक़ी ॿियो को बि शइ न हुई, न वॾो टुकियो हो ख़राबु, हुन में जेको थो पोस्टमार्टम न थियो हुयो। ऐं उन जे लाइ जेकर बिल्कुलु कोन हो, गोॾनि जा निशान हुआ जेके असां वटि अञा पोइ हुनजा वीडिया जेके आहिनि मौजूदु आहिनि। ऐं असां सां जेकी आहे इहा बिल्कुलु नाइंसाफ़ी थी वई आहे। इहो कूड़ी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि त माना जेको असां जेको पोस्टमार्टम कयो आहे बिल्कुलु कोन्हे को। अॼु बि असां जेको आहे उन जे लाइ अपील था करियूं त उहो लाश भले बिल्कुलु कटवाए उनजो पोस्टमार्टम कयो वञे। ये मुतालबा कर रहे हैं कि बेशक कब्र कुशाई कराकर इस बात की, इनके इस दावे की तस्दीक कराई जाए। दूसरी जानिब पर SSP बदीन का इस मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से कहना था कि पुलिस को ये जो मुलजिम है वो 8 मुकदमात में मतलूब था और उस दिन भी मुलजिम की मौजूदगी की इतला पर पुलिस पार्टी वहाँ
पहुंची थी तो मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे, जबकि मुलजिम महरम दल हलाक हो गया था। अभी आपको बताएंगे कराची के मुख्तलिफ सड़कों पर इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है। इसकी तफसील जानने के लिए हमने राब्ता किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान से। राहिल, बताइएगा, इस ट्रैफिक के मसले की वजह से शहरियों को शदीद ज़हनी अजियत, परेशानी का सामना है। मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है, क्या मामला है, क्या वजह है? जी सारा, पीआईडीसी चौक पर एक एहतजाज चल रहा था, जिसकी वजह से शाइन कॉम्प्लेक्स और सदर रीगल और उसके अलावा जो उसके दूसरी तरफ क्लिफ्टन का एरिया है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। जबकि इसके अलावा एक और एहतजाज इस वक्त गरिवात के इलाके में जारी है, जहाँ पे पानी बिजली पे इलाका मकीन सड़क पे आए हुए, जिसकी वजह से हसन स्क्वायर, लियाकताबाद, दिसंबर और गुलशन इकबाल और दीगर जो आसपास के एरिया थे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो शहर की जो अभी मेन आर्टरी है, एमएरिया रोड, सदर, रीगल और दीगर इससे मुतसिल सड़कें, वो उस वक्त प्रत्येक ट्रैफिक जैम है, गाड़ी की तेजी कतारें लगी हुई है। शाम का टाइम में लोग ऑफिस से घर की जानिब जा रहे हैं, इसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक का इस वक्त वैसे ही प्रेशर होता है, लेकिन कुछ सड़कें बंद होने की वजह से अब ये मजीद जो है सूरत खराब होती चली जा रही है। गरिवात के मुजाहरे के बाईस हसन स्क्वायर के जो फ्लाईओवर है वो मुकम्मल तौर पर उस पर गाड़ियां इस वक्त बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है और ये प्रेशर जो पीछे नेशनल स्टेडियम तक पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से अब कारसाज रोड और उसके आसपास की जो सड़कें वो भी इस वक्त शदीद दबाव में। ट्रैफिक पुलिस का काम मौजूद है, ट्रैफिक की नफरी मौजूद है, लेकिन वो भी इस वक्त हेल्पलेस नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और कुछ सड़कें बंद होने की वजह से सूरत मजीद खराब हो गई है, मैनेज नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया आपका राहिल सलमान तफसील के लिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। में शुरू हुआ, जिसके सिर्फ 2 मकासद हैं, शफाफियत निज़ाम में लाना और दूसरा हमारे शहरियों के लिए ज़िंदगी को सहल बनाना। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट्स अ मीन्स टू एन एंड टू मेक थिंग्स फास्टर, चीपर, बेटर। इस सफ़र में नादरा ने जो कलीदी किरदार अदा किया है और उसका सबसे एक जो इम्पोर्टेंट जुज़्व रहा है वो पाक आईडी मोबाइल ऐप की फ़राहमी है, जिसकी बदौलत आज भी आप शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अब गोइंग फॉरवर्ड यूनियन काउंसिलों में जो पैदाइश, वफ़ात, शादी और तलाक़ के इंदराज, गाड़ियों की ख़रीद व फ़रोख्त, पासपोर्ट बनाने की सहूलतें, ये अब सब मोबाइल ऐप पे मौजूद हैं। इट्स नाउ एक्चुअली बिकम अ सुपर ऐप। इसी तरह वज़ारत ख़जाना में जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, उन्होंने अगेन ए वर्क स्ट्रीम जो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उसको लीड कर रहे हैं, कैशलेस इकॉनमी की, तो उस सिलसिले में जो वफाकी, सूबाई और मुकामी हुकूमतें हैं, उनमें जो रास्त की अदायगियों के निज़ाम के तहत अब तक तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद रकूम की डिजिटल प्रोसेसिंग हो चुकी है और इससे सरकारी अदायगियों में माली शफाफियत और कारकर्दगी मज़ीद मजबूत हुई है। उसमें मैं सेक्रेटरी फाइनेंस उनको भी आई वुड वांट टू पे आवर कॉम्प्लीमेंट्स कि उन्होंने इसको कैसे आगे वो लेकर जा रहे हैं। एज अ फॉर्मर बैंकर आई कैन ऑल्सो से कि हर 6 महीने के बाद बैंकों के चक्कर लगाना और अगर ख़ास तौर पे जो फिंगरप्रिंट्स वाला है, ये एक इट्स नॉट अ स्मॉल एलिमेंट, ये काफ़ी लोगों के साथ कॉम्प्लिकेशन आती है और उसकी वजह से जो पेंशन रोक दी जाती है, 1 हफ्ते का डिले, 2 हफ्ते का डिले या खुदा न खास्ता उससे भी ज़्यादा डिले, दीज वर रियल इश्यूज़ एंड रियल प्रॉब्लम्स। तो इसलिए वज़ीर आज़म साहब ने वज़ारत ख़जाना, वज़ारत दाखिला और वज़ारत दफ़ा को इस मसले का हल निकालने की हिदायत जारी की। पेंशनर्स के इस दरीना मसले का एक हल हमारे सामने मौजूद है और आज हम इसका इजरा कर रहे हैं। नादरा की जानिब से अब ये सर्टिफिकेट का जो इजरा है ये खुदकार तरीके से CGA ऑफिस को मुंतकिल हो जाएगा। इसके बाद एक्चुअली पेंशनर्स को जाने की कहीं भी किसी दफ्तर या किसी बैंक के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब पॉलिसी को रोल आउट करते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे हम बहुत फोकस रखें। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे चेयरमैन साहब और CGA हेड कि हम गवर्नर स्टेट बैंक से मिलकर जितने भी बैंकों के CEOs हैं उनको ये ख़ास तौर पे बताएं कि अब नया जो प्रोपोजिशन है और जो नई जो ये हल निकाला गया है, उसके बाद किसी बैंक को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो इस पे किसी भी तरह चीज़ें रोकें बिकॉज ऑफ एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन। तो आई थिंक इन द नेक्स्ट वीक और सो in conjunction with the governor we should go ahead with this thing as well. अभी सेक्रेटरी डिफेंस भी यहाँ मौजूद हैं तो उनका भी
یہ صرف جو سول سائڈ ہے وہ نہیں، جو آرمڈ فورسز ہیں وہ بھی اس میں اب ان کی بھرپور شراکت ہے، تاکہ جتنے بھی ہمارے بھائی اور بہن دور دراز علاقوں میں ہیں ان دا آرمڈ فورسز ایز ویل، وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو آخر میں بس یہی کہوں گا کہ یہ جو سفر ہے انڈر ڈیجیٹل پاکستان، شفافیت کا اور سہولت کا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تھر پارکر میں عمر رسیدہ پاکستانی چرواہے کی زیرو لائن عبور کرنے پر بھارتی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری پر اہل خانہ پریشان ہیں۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں سرحدی گاؤں جاریلو سے عبدالغنی بجیر۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تھر پارکر کی تحصیل ڈائلی کے نوائی گاؤں جاریلو میں، جو کہ پاک بھارت بارڈر سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر آخری گاؤں ہے۔ یہ گھر ضعیف العمر شخص چرواہے بکو خان رند کا گھر ہے، جو اپنے گھر کا واحد کفیل تھا اور بکریاں چراتا تھا۔ 15 اگست کو چرواہے کی جو بکریاں ہیں وہ چلے جانے کی وجہ سے وہ ان کو واپس لانے کے لیے چلا گیا تھا کہ بھارتی جو فورس ہے انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو اس وقت ان کی جو فیملی ہے وہ خاصے پریشان ہے۔ بکریاں چلی گئیں، 2 قدم آگے گیا تو بکریاں پچھلے موڑنے کے لیے تو پکڑ لیا انہوں نے۔ بندے کھڑے تھے بنیا میں کام کرنے والے، کھیتی باڑی والے، انہوں نے بنایا، سرحد والے پکڑ گئے بکو خان کو۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم پاکستان سے پرزور اپیل کی ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے واپسی کروائی جائے اور ان کو رہائی دلائی جائے، تاکہ ان کی جو پریشانی ہے یہ ختم ہو سکے۔ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں شادی کی تقریب کے دوران ہال کے باہر نامعلوم افراد نے پیٹرول بم سے حملہ کیا، جس کے باعث 2 گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ حملہ آور واقعے کے بعد فرار ہو گئے۔ پولیس اور فائر سروس حکام کے مطابق واقعہ بدھ کی شب تقریباً 8:30 بجے پیش آیا۔ آگ لگنے سے گاڑیاں متاثر ہوئیں لیکن کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج اور عینی شاہدین سے معلومات حاصل کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کراچی میں سانحہ گل پلازا پر سول ڈیفنس کے 2 افسران کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے سول ڈیفنس افسران کی برطرفی کا حکم جاری کر دیا۔ برطرف ہونے والوں میں ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس کراچی ساؤتھ بھی شامل ہیں۔ سندھ حکومت نے کہا کہ سول ڈیفنس حکام پر فائر سیفٹی آڈٹ میں غفلت برتنے کا الزام ثابت ہوا ہے۔ دیگر محکموں کے ذمہ دار عملے کے خلاف بھی کارروائی کا عمل جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جلد ہی گل پلازا کی مخدوش عمارت گرا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی زون چودھری، سینئر پارلیمنٹیرین منزہ حسن اور گل اصغر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی اور سیاسی صورتحال سمیت پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اون چودھری منزہ حسن اور گل اصغر نے پنجاب میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح کے منصوبوں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کاوشوں کو سراہا۔ MNA اون چودھری، MNA منزہ حسن اور MNA گل اصغر نے اپنے اپنے حلقوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح کے اقدامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو مبارکباد دی گئی۔ تینوں ارکان قومی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے قائدانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے ملکی اور سیاسی مفاد میں مل کر آگے بڑھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ترجمان سندھ حکومت سمیت افضال نے وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسما بخاری راولپنڈی اور لاہور میں چند گھنٹوں میں پانی کلیئر کرنے کے جھوٹے دعوے کر رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان علاقوں میں اب بھی بارش کا پانی گھروں میں موجود ہے۔ اسما بخاری سیاسی بیانات کی بجائے عوام کی حالت اظہار پر توجہ دیں۔ مریم نواز کی فوٹو شوٹ کی سیاست اب نہیں چلے گی۔ پنجاب حکومت کی نئی مشینری کے دعوے صرف اشتہاروں کی حد تک ہیں۔